ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा। ब्राह्मण किसी जात ਦਾ ਨਾਂ नहीं, ब्राह्मण मानसिक अवस्था ਦਾ ਨਾਂ है। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਵਕ, ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰਵਕ। ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਰਮੌਰ ਗਿਣ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਕਬੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਈਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਈਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। क्या सारी सृष्टि ब्राह्मण हो गई? महाराज कहते धर्म की गत रही, धर्म नहीं चल रहा तो ब्राह्मण नाल धर्म चल रहा है। मैं फिर अर्ज करा, ब्राह्मण तो मुराद कोई जात ना लेने। इसनों इस तरह कहते ने, जन्म तो कोई धार्मिक नहीं होंदा, जीवन तो धार्मिक होंदा। जन्म तो कोई ब्राह्मण नहीं होंदा, जीवन तो ब्राह्मण होंदा। जन्म तो कोई भगत नहीं होंदा, जीवन तो भगत होंदा। किसी हद तक जो दार्शनिक फिलासफर अपने सिर दी वरतों बहुत करते सन, समा पा के उन्हां दी औलाद नूं भी ब्राह्मण कहना शुरू हो गया। भारत देच जैसे कोई थानेदार है तो उहदी घरवाली नूं कहंदे ने थानेदार ने, भावें थाने दा उसने मूँह ना देखिया होवे ते भावें कोई कानून नूं समझदी भी ना होवे, पर चूंकि थानेदार दी वोटी है तो थानेदार ने। इस तरह का सिलसिला भारत विच अजे भी जारी है। जिहड़ा लकब, जिहड़ा औहदा पति नाल जुड़िया होया, पत्नी नाल जोड़ दिंदे ने, भावें पत्नी उस औहदे विच होवे भावें ना होवे। प्राचीन काल विच ऐसा चल पिया, पिता दियां खूबियां, पिता दी महानता पुत्र नाल जोड़न लग पे। तो कोई जरूरी नहीं सी ब्राह्मण दी औलाद नूं भी लोकी ब्राह्मण कहण लग पे, जद कि ब्राह्मण उस नूं कहंदे ने ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मण। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कईयत है हमारे। जो हर वक्त ब्रह्म दी विचार करदा है ब्राह्मण, ब्राह्मण नाल धर्म चलदा है। सृष्टि दे विच ब्राह्मण कोई कोई है, सारे ब्राह्मण नहीं ने। महाराज कहते ने श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, क्या सारी सृष्टि ब्राह्मण हो गई? कतई नहीं। अगर होंदी तो धर्म चलना सी। क्या सारी सृष्टि क्षत्रिय हो गई? खतरी नाल भी धर्म चलदा है। महाराज कहते ने खतरियां तां धर्म छोड़ियो ते चढ़ बैठे। क्षत्रिय किहनूं कहंदे ने? जो सूरबीर होवे। खतरी सो जो कर्मा का सूर, ते हर जगह मजलूम दे पक्ष विच खड़ा हो जाए, उहदी हिफाजत लई।
सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ? ਉੱਪਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਐਸੋ ਭਾਵ ਬੇਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹੇ ਭਾਵੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜੋ ਭਗਤ ਵੀ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਬਿਦਰ ਦੇ ਘਰ ਕੱਟੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਾਂਡਵ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸਨ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅਰਥ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਤਾਣਾ। ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮ। जैसे कबीर कहते हैं दीन बिसारे रे दीवाने, दीन बिसारे रे। इत्थे दीन दे अर्थ धर्म ने, वे तू ते धर्म ही बुला दिता। पर सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। इत्थे दीन दे अर्थ गरीब ने, निमाणा निताणा। दीनन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनीमन गारे। इथे दीनन दे अर्थ है निमाणा निताणा गरीब लागर। दीन शब्द संस्कृत दा होवे, दे अर्थ ने गरीब मजलूम कमजोर। दीन शब्द उर्दू फारसी दा होवे ते एदे अर्थ ने धर्म। कर्म शब्द संस्कृत दा होवे ते एदे अर्थ बनदे ने कम, की कर्म करदा है, की काम करदा है। पर कर्म शब्द उर्दू फारसी ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੀਏ ਕੌਣ जो लड़े दीन के हेत। जो कमजोर दी खातर लड़े, कमजोर दे पक्ष दे खड़ा हो जाए। छतरी दे नाल धर्म चलदा है। सृष्ट सब एक वरन होई, धर्म की गत रही। सारी सृष्टि इको वरन हो गई, धर्म नहीं चल रहा तो क्या सारी धरती खतरी हो गई? कतई नहीं। खतरी नाल धर्म चलदा है। धर्म की गत रही, क्या सारी सृष्टि शूदर हो गई? मैं अर्ज करा, शूदर नाल भी धर्म चल रहा है। शूदर भी कोई जात नहीं, ब्राह्मण भी कोई जात नहीं सी, खतरी भी कोई जात नहीं सी। एक सुभाव दा नाम सी, मनोबिरतियां दा नाम सी। शूदर जिन्हों सेवा करने दे च रस आवे, जिन्हों सेवा करने दे च आनंद आवे। अलग अलग सुभाव दे मनुख होंदे ने। प्राचीन ऋषि मुनिया ने देखा, कोई अपने सिर दी वरतों ज्यादा करदा है, ब्राह्मण। क्षत्रिय नूं हथ आख्या गया, शूदर नूं पैर आख्या गया। सारे शरीर दा भार पैर चुकदे ने, पेट दा, सिर दा, हथां दा। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਬਾਰੀਕ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਾਠ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ, ਕਥਾਕਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਡੇਰੇ ਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚ, ਕਥਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ
ਪਰ ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਵੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੈਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਝਾੜਨੇ ਹੋਣ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿਰ ਖਪਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਖਪਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਡੇਰੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ਨੀ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਪੜ ਝਾੜਨੇ ਹੋਣ, ਪੁਆਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਹੋਣ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੋਣੇ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਖਪਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਓ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਈ, ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚ ਲਗਨ ਹੋਈ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝ